Hello dear students, let us continue the next part of the first chapter in biology, living world. In the previous video, I explained about what is life and which planet in the solar system it contains the life. What are the unique features shown by living organisms? Life is the complex aggregation of molecules. They show the different chemical reactions and express the characters like the metabolism, responsiveness, reproduction, growth. This is nothing but life. So life is unique and complex aggregation of many molecules, and these molecules express through the chemical reactions. The life indicates living condition. The presence of life indicates living condition. If the life is absent, it is called non-living. In the entire solar system, Earth is the only one planet where we can see the presence of many living organisms. And these living organisms are present in different habitats such as forest, oceans, streamland, hot springs, freshwater bodies, all over. On the surface of the earth, in many places, we can see the living organisms. All the living organisms show some unique characters, and the characters of living organisms are growth, metabolism, ability to sense the environment, reproduction, cellular organization, and consciousness. These are the unique features shown by living organisms. Then I have also explained about growth. Growth is the specific character of the living organisms, but due to the deposition of materials on the outer side, even growth is shown by non-living things also. The growth is represented by two twin characters. One is increase in the mass and another is increase in the number. Increase in mass and increase in number are the two twin characters representing the growth. Usually in multicellular organisms, the growth is represented by increase in the mass, and in unicellular organisms, the growth is represented by increase in the number. In plants, the growth occurs continuously due to the presence of meristematic tissues, whereas in animals, the growth occurs up to a certain age. But the growth is the character. Of course, it is shown by the living organisms. At the same time, the growth is also shown by non-living things also. ಈ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಜೀವಿಗಳೊಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಜೀವಿಗಳೊಳಗೆ, ಬಟ್ ನಿರ್ಜೀವಿಗಳೊಳಗೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ? ಫ್ರಾಮ್ ದ ಔಟರ್ ಸೈಡ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರುಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೇಬಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೊಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನ ಮತ್ತೆ ಬೇಬಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ ಏನೋ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ತಗೋರಿ,
ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೈಡ್. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ನಡೆದಂಥ ಗ್ರೋತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿತದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೈಡ್. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಗ್ರೋತ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ನೆನ್ನೆನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೋನದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಥಿನ್ ಪೇಪರ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಡಸ್ಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 2 to 3 grams ಅದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ವಾರ ಆ ಪೇಪರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಮೇತ ನಾವು ಪೇಪರನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು 2 grams ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಒಂದು 4 grams ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಲಿಂದೆಲ್ಲ ಡಸ್ಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಅಗೇನ್ ದ ಪೇಪರ್ ವೇಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೇಟ್. ಮೊದಲ ಪೇಪರ್ ವೇಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕರ್ಡ್. ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತದ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ growth is not the important character or defining character of living organisms. ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತವೆ, ಬಟ್ ಇದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲೇನೋ. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಒಳಗೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡೀತಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಎಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸಜೀವಿಗಳೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಡೆದಿದ್ರೆ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಂತ ಇರೋವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ external side on the outer side, and it can be reversed. Therefore the growth is not considered as the defining property of living organisms. ಇದನ್ನ ಗ್ಯೂ ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾರಣ ಕೊಡಿ. ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಹಾಯ್, ಯಾಕೆ ಗ್ರೋತನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಅದ? ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇನ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ growth is external process and it can be reversed. Both living and non-living are showing the growth process. One is internal and another is external. Therefore growth is not the defining property of living organisms. So these are the things that I have explained in the previous video. Let us move to the next bit of chapter. So these are the characters of living: growth, metabolism, ability to sense the environment, reproduction, cellular organization and consciousness. So moving to the next bit of chapter, that is the second character of living, it is reproduction. This is the second character. This is also one character shown by living organisms. Growth na living organisms ತೋರಿಸ್ತವ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತವ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ.
Reproduction is, of course, the unique character shown by living organisms. ಯಾವುದು ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗದ ಸಜೀವಿ ಅದ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ. ಯಾವುದು ಲಿವಿಂಗ್ ಅದ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ the bacteria, it is microscopic organism because it cannot be seen through the naked eye. ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗೇ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೂಡ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋ ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ದೆನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಎಲಿಫೆಂಟನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆನೆನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ನಮಗೇನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಶರೀರ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತದ. ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ there is no relation with respect to their body size. ಅದರ ಬಾಡಿ ಸೈಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ. ವೆದರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಜೀವಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋವಂಥ ಜೀವಿ ಇರಲಿ, both of them can undergo the yes, whether the organism is microscopic or it is macroscopic, irrespective of that every organism undergoes reproduction. Therefore the reproduction is unique character shown by living organisms. ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಲೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಪೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೋಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ದ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಬದುಕಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತನ್ನನ್ನೇ ಹೋಲುವಂಥ ಹೊಸ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮರಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ತನ್ನನ್ನೇ ಹೋಲುವಂಥ ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬದುಕಿರೋ ಅಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಪೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೋಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಳಗಿರೋ ಅಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲುವಂಥ ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಮರಿಗಳನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬದುಕಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಒಂದು ಜೀವಿನ ಅದರ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಜೀವಕೋಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಂಬರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಥರದ ಜೀವಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್
multicellular organism. Remember, both unicellular and multicellular organisms can undergo the reproduction. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು, there is no relation between size of the organism's body and reproduction. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದು ಬಾಡಿ ಸೈಜು ಸಣ್ಣದಿರಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ, irrespective of that the organisms undergo reproduction. ಇದು ಒಂದು. Then second one is, both multicellular and unicellular organisms are undergoing reproduction. ಎರಡೂ ಥರದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್? ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಮಾಡ್ತಾವ, ಬಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಲೈಂಗಿಕ ವಿಧಾನದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ what is sexual reproduction? The sexual reproduction is a type of reproduction in which the gametes are involved. Gametes ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, they show the sexual method of reproduction. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾವ? ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾವ. ಬಟ್ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ asexual means of reproduction. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅಲೈಂಗಿಕ ವಿಧಾನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ. ಸಾರಿ, asexual means of reproduction means ಅಲೈಂಗಿಕ ವಿಧಾನ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಅಂಡಾಣುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ವಿದೌಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ವಿದೌಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಅಂಡಾಣುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಅಂಡಾಣುಗಳ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇರದೇನೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ರಿವೈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ the offsprings are produced similar to those of parents. Reproduction may be sexual or it may be asexual. Sexual reproduction ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವ. asexual reproduction ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು they are reproducing by the method called sexual reproduction. ಈ sexual reproduction ಅಲ್ಲದೆ living organisms are also showing asexual reproduction. asexual reproduction ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾವ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಫಂಗೈ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಂಗೈ ಅಂದರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ. ಈ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಹೆಸರು. ಬೇಕ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಂಗೈ ಅಂದರೆ ದ ಫಂಗೈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ
fast by producing millions of asexual spores. What it means? ಈ ಫಂಗೈ ಅಂದರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯದ? ದ ಟರ್ಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಈಸ್ ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್. ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ಯಾರಿಕಸ್. ಅಗ್ಯಾರಿಕಸ್ ಅಂದರೆ ಮಶ್ರೂಮ್, ಅಥವಾ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾಯಿಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದ? ವೇರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಂಗ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಳಿತಿರ್ತಾವ ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ, ಈ ಜೈವಿಕ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಳೆಯೋ ಕಡೆಗೆ ಈ ಅಗ್ಯಾರಿಕಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಯಿ ಕೊಡೆನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಯಾರೇ ಆ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲೇನಾರ ಹಾಕಿದ್ರ? ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ದ ಸೀಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ಯಾರಿಕಸ್. ಅಗ್ಯಾರಿಕಸ್ ಈ ಮಳೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಳಿತದ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಈ ನಾಯಿ ಕೊಡೆ ಹುಟ್ಕೋತದ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ನಾಯಿ ಕೊಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರ? ಯಾರು ಹಾಕಿರಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್, ಅದು ತಾನಾಗಿನೇ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತದ? ಫಂಗೈ ಒಳಗೆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಾದರೆ ಈ ಗೋಧಿ, ಜೋಳ, ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಭತ್ತ, ಕಡಲೆ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅಂದರೆ they are not destroyed by the temperature, they are not destroyed by the acidic action. ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಫಂಗೈ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ತಂದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. From the market we have purchased, say for example 1 dozen of banana. 1 dozen ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು 3-4 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ವೈಟ್ ಕಾಟನಿ ಮಾಸನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಹತ್ತಿ ಥರದ್ದು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ಬನಾನಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಂಗೈ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫಂಗೈ ಬೆಳೀತು? ಬಿಕಾಸ್ the growth is due to the spores. They are carried by the wind. ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರೆವರ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಗುಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸುಟೇಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ದೇರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸ್ಪೋರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಎಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೇಲ್ ಸ್ಪೋರ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಪೋರ್. ಮೇಲ್ ಸ್ಪೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಫಂಗೈ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಲೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಮೆಥಡ್ಲೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು, ವೆದರ್ ಫಂಗೈ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಫಂಗೈ ಒಳಗೆ ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಇದೇ ಫಂಗೈ ಸೆಕ್ಚುವಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? Yes, of course it undergoes sexual reproduction only when the environmental conditions are not suitable. ಆ ಫಂಗೈ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋವಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟದ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಂಗೈ ಏನು ಮಾಡ್ತದ? ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ತನ್ನ ನಂಬರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಂಗೈ ಅದು ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಿಲಾಮೆಂಟಸ್ ಆಲ್ಗೆ. ಆಲ್ಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಶೈವಲಗಳು.
ನೀವು ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಹಸಿರು ಶೈವಲ, ಕಂದು ಶೈವಲ, ಕೆಂಪು ಶೈವಲ. ಈ ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈವನ್ ಪ್ರೋಟೋನೀಮಾ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಮಾಸಸ್? ಮಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುವು? These are also the plants belonging to the bryophytes. ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕಲ್ತೀರಿ, ಆ ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಒಳಗೆ ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ, ಒಂದು ಅಪೂಟ ಬಾಡಿ ಇದ್ದದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪೀಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಕೋತದ. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ದೇರ್ ಆರ್ 2 types. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? Asexual reproduction and sexual reproduction. What happens in asexual reproduction? Gametes are not involved. What happens in sexual reproduction? Gametes are involved. Production of the spores and fragmentation, both of them are the types of asexual reproduction. ಸ್ಪೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಯೋದಾಗಲಿ, ಇವು ಎರಡೂ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವ? ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, multicellular organisms mostly reproduce by sexual method of reproduction. So moving to the next one. So here I have given the image of a fungi called Penicillium. Hope you are familiar with the term Penicillium. Penicillium notatum, it is the name of fungus from which the antibiotic called penicillin is extracted. Penicillin ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಕನ್ನು ಈ ಫಂಗೈಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಿಗೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಇಮೇಜ್ ಒಳಗೆ. ಈಚ್ ಸಚ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್. ಇಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಈ ಟಿಪ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ತುದಿಗೆ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇದು ಏನನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ? ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಸ್ಪೋರನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಏರ್. ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರೆವರ್ ದೇ ಫಾಲ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಬಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗವು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಗೈ. ಪೆನಿಸಿಲಿಯಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಂಗೈ. And these spherical structures at the tip are representing the asexual spores. Then next one. So 2 more examples. Spores through fungi ಒಳಗೆ asexual reproduction ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. In yeast is also a fungi. It is very commonly called baker's yeast. ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಕರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್. ದ ಪಫಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್, ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್. And like that, one more very simple and microscopic organism is hydra. Hydra and yeast. ಇವು ಎರಡರ ಒಳಗೂ ಒಂದು ಥರದ ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್. ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ by means of spores, by means of fragmentation, and one more term here, it is budding. ಏನದು budding? So let us move to the image. There you will get the clear idea. This is parental hydra.
ಇದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾ. ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಔಟ್ಗ್ರೋತ್ ಬಂದದ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಔಟ್ಗ್ರೋತ್ ಅರೈಸಸ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಔಟ್ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್, ಅದು ಸಾವಕಾಶ ಬೆಳೀತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೆಂಗದ, ಕೊನೆಗೆ ಈ ಔಟ್ಗ್ರೋತು ಸೇಮ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಔಟ್ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಡ್. ಈ ಸಣ್ಣ ಔಟ್ಗ್ರೋತನ್ನ ಬಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೋತ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಚ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಬಡ್ಡು ಕಳಚ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಬೀಳಬೇಕು. ಅದು ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತಾನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಔಟ್ಗ್ರೋತ್ಗಳು ಬೆಳಕೊಂಡು ಆ ಔಟ್ಗ್ರೋತ್ದಿಂದ ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ in both yeast as well as hydra. This is the image of budding in hydra. Then what about yeast? See, this is the image showing the budding in case of yeast. This is parental yeast cell. ನೋಡ್ರಿ, ಇದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಈಸ್ಟು ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ಬಡ್ಡಿಂಗ್, it develops a small outgrowth. Here you can see the extension. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸಾವಕಾಶ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರ ಸೈಜನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆನಿ ಔಟ್ಗ್ರೋತ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಸಚ್ ಔಟ್ಗ್ರೋತ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಬಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಥ ಔಟ್ಗ್ರೋತು ಏನನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಡ್ಡನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Here also the condition is same, that bud gets detached from the parental organism. ಆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮಿಗೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಂಥ ಬಡ್ಡು ಕಳಚ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗಿ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾ. ಇಲ್ಲೇನಾರೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ನ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ, ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ, ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬಡ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. The gametes are not involved. That is why the budding is also a type of asexual reproduction. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಬಹುದು ಕ್ವಶನ್? Give example for the organisms showing budding. ಅಥವಾ give example for the organisms reproducing by budding. ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರಾ. ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ asexual reproduction. Fragmentation is also asexual reproduction. Budding is also asexual reproduction. So one more term I need to explain. ಈಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರಾ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಮ್, ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳು. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ ಒಳಗೂ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಜನರೇಷನ್.
ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ದೇಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಡು, ತುಂಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಬಹಳಷ್ಟು ತುಂಡಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟು ಕೊನೆಗೆ ಇಟ್ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಸ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಎವ್ರಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಲಿ ಗ್ರೋಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ. ಇದು ಫುಲ್ ಚಪ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳು ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾದ ಬಾಡಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ಯದ. 1, 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ one complete planaria has developed. From this part also one complete planaria. Even this part, fragment, gives rise to the formation of, given rise to the formation of one complete planaria. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ತುಂಡುಗಳಾಗಿ, ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಣುಕು ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದೇ ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸೇಮ್ ಅಂಥದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ತಯಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಅದ, ಐಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಯದ, ಕಟ್ ಆಗ್ಯದ. But this lower body part is regenerated. ಮರು ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಈಗ ಹಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಝಾರ್ಡ್, ವಾಲ್ ಲಿಝಾರ್ಡ್, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು ಕಟ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಟೇಲ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ, ಅದು ಬಾಲಾಗಿನೇ ಬೆಳೀತದೆ. ಬಟ್ ಕಟ್ಟಾದಂಥ ಹಲ್ಲಿ ಬಾಲದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಜನರೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಬರೀ ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನೇಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಹೇರ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಾರ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಉಗುರಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ಲು ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದ. ಹಂಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಬಲ್. ಸೊ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೇಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳೀತದ. ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲರೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಭಾಗನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಜನರೇಷನ್. ಬಟ್ ಬಾಡಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಜೀವಿಯ ದೇಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೆಳೀತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಜನರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜೀವಿಗಳು, ಕೆಳಮಟ್ಟದಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಬಾಡಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾ. ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ asexual reproduction, it is observed in fungi. The algae also producing the spores. algae ಒಳಗೂ ಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ್ಯನಿಮಲ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದದ, ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಟ್ಟಾದಂಥ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್
ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ಲರೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ಲರೇ ಇರಲಿ, ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಗೆಮೆಟ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮೆಥಡ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುವು? ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗೈ, ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬಡ್ಡಿಂಗ್, ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬಡ್ in yeast and hydra, through fragmentation and regeneration in case of planaria. Then question is, reproduction is character of living organisms ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನನ್ನು ಮಾಡ್ತದ ಅಥವಾ ಆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದ? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, there are many organisms even though they are in the living condition, but they do not undergo the reproduction. That's what in the beginning I told. Whether reproduction is shown by all the living organisms or not, adanna konege heltini anta helidde. So this is the end of explanation. Reproduction is character of living organisms. It is 100% right statement. But every living organism don't have the ability to undergo reproduction. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಜೀವಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ದೆನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ? ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ವೈ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅವು ಬದುಕ್ಯಾವ, ಬದುಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, which are the living organisms unable to undergo reproduction? ಬದುಕಿದ್ದೂ ಕೂಡ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರದೇ ಇರೋ ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಯಾವವ? ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮ್ಯೂಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟರೈಲ್. ವರ್ಕರ್ ಹನಿ ಬಿ. ಹನಿ ಬಿ ಒಳಗೆ 3 ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಮ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಸರುಗತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಲ್? ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮರಿ, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹಾರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಗಂಡು ಕತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆ. ವೆದರ್ ಡಾಂಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಥವಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಅವಕ್ಕೆ ದೇಹದ ಹೊರರಚನೆ ಒಳಗೆ, ಅದರದ್ದು ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ, ಅವು ತೋರಿಸುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಾರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ? 100% ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಆದರೂ ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗೆಮೆಟ್ಗಳನ್ನು, ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಣಿನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರವರು? ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಲ್. ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕತ್ತೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಲೆಗ್, ಟೇಲ್, ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಸ್. Mule shows the characters of both donkey and horse. Then question is,
ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಟೂ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ವೃಷಣಗಳನ್ನು, ಫೀಮೇಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಗ್ನ, ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಗ್. ಇವು ಎರಡೂ ತುರ್ನ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದೊಳಗೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೌ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆದಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದದ? ಮ್ಯೂಲ್. ಎರಡು ಸಂಬಂಧಪಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ, ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮರಿಗೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಕತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋ ಅಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ ವರ್ಣತಂತುಗಳು. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಾಂಕಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇವು ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಎರಡೂ ಥರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಮ್ಯೂಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯದ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಸ್ಟರೈಲ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟರೈಲ್. ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಲ್, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟರೈಲ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಟರೈಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟರ್ಮ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಟೈಲ್. ಫರ್ಟೈಲ್, ಕೆಪೇಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟರೈಲ್. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕರ್ ಹನಿ ಬಿ, ಜೇನು ನೊಣ. ಇದೇನು ಹನಿ ಬಿ ಒಳಗೆ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾಳ ಮೇಡಮ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು. ವರ್ಕರ್ ಹನಿ ಬಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದರೆ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹನಿ ಬಿ. ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಹನಿ ಬಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹನಿ ಕೋಂಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೇನುಗೂಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಜೇನುಗೂಡಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೇನು ನೊಣಗಳು, ಹನಿ ಬೀಸು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ, ಮುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ವರ್ಕರ್ ಹನಿ ಬೀಸ್. ಹನಿ ಬಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಹನಿ ಬಿ. ರಾಣಿ ಜೇನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ ಸೈಜು, ಅದು ಗೂಡೊಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಎರಡನೇದು ಮೇಲ್ ಹನಿ ಬಿ, ದೇ ಆರ್ ಫರ್ಟೈಲ್. ಫೀಮೇಲ್ ಹನಿ ಬಿಗೆ ಹನಿ ಬಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವೀನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರಾಣಿ ಜೇನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅದ. ಮೇಲ್ ಹನಿ ಬಿ, ಗಂಡು ಜೇನು ನೊಣ, ಇವನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೂ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅದ. ಬಟ್ ವರ್ಕರ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಜೇನುಗೂಡಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಜೇನು ನೊಣಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮಕರಂದ. ಈ ಹೂವಿನೊಳಗಿರೋವಂಥ ನೆಕ್ಟರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಅವು ಹನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥ ಹನಿ ಬೀಗಳು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಂಬ್, ಜೇನುಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಂಬ್, ಆ ಕೋಂಬನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಹನಿ ಬಿ, ರಾಣಿ ಜೇನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ನೆಕ್ಟರನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಸ್ಟರೈಲ್ ಹನಿ ಬೀಸ್. ಅಂದರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರದೇ ಇರೋವಂಥ ಹನಿ ಬೀಗಳು ಮಾಡ್ತಾವ. ಈ ಸ್ಟರೈಲ್ ಹನಿ ಬೀಗಳಿಗೆ
ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವರ್ಕರ್ ಹನಿ ಬೀಸ್. ಅವಕ್ಕೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಹನಿ ಬೀಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವಿಂಗ್, ವರ್ಕರ್ ಹನಿ ಬೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವಿಂಗ್. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಬದುಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಸಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಪಲ್ಸ್, ಮನುಷ್ಯರ ಒಳಗೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ತಯಾರಾಗುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೋತಿರ್ತಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನೋ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಸಮ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್, ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್, ಜಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಮ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹನಿ ಬೀಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಹೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಾರ್ದನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ an organism can maintain its species on the earth. ತನ್ನನ್ನು ಹೋಲುವಂಥ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದರೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬದುಕಿಸಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಏನೂ ಅದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ದ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಗ್ರೋತ್ ಯಾಕೆ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, because living organisms, some of them are unable to undergo the reproduction, such as mule, worker honeybees and infertile human couples. ಜೀವಂತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, both growth and reproduction are not the defining characters of living. Hope this explanation is clear for you. And one more thing I would like to clarify. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, both parents as well as students, they are asking about assignment. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು? ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಾವು ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಈ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟಾಟ್, ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಐದರ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೂಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗರೆ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಒಳಗರೆ ಬರೀರಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದರು, ಮೇಡಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕೇನ್ರಿ? ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ. ನಾನು ಏನು ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋ ಅಂಥ PDF ಹಾಕ್ತೀನಿ.
ಪಿ ಡಿ ಎಫಿಂದ ನೋಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ 1 2 to 3 ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗಿಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾರೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಆರ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಮೈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನಂಬರ್ so that I can reply to your questions. Hope this explanation is clear for you. Thank you.